Good morning, all of you. In last lecture, that is, we have studied conversion of soft form, that is mean term, max term related expressions. According to that, we have designed K-map, that is K-map for two variable, three variable, or four variable. That is depends on your expression, how many variables given in the expressions. Then next point, we will study binary adder and binary subtractor. So binary adder and binary subtractor, in this we will study. In binary adder, we will study two concepts, that is half adder and second is full adder. Same in binary subtraction, we will study binary half subtraction and full subtraction. So in for second unit, we studied rule of addition and subtraction. In addition, that is simple, 0 plus 0, 0, 0 plus 1, 1, 1 plus 0, 1, 1 plus 1, we write sum 0 and carry 1, that is binary addition rule. Then we have studied binary subtraction rule. So in binary subtraction rule, that is 0 minus 1, we write difference 0, 0 minus 0, difference 0. That time we write borrow is also 0. For condition 0 minus 1, we write difference 1 and borrow 1. And remaining conditions, that is same as mathematical, that is 1 minus 0, 0, borrow 0, 1 minus 1, 0, borrow also, we write 0. First we will study binary adder. So adder, in adder concept, that is we will study first half adder. So half adder is nothing but it is also combinational logic circuit with two inputs and two outputs. Two inputs means we will take two inputs. Suppose here in this diagram we have taken two inputs x and y. We can also take input a and b also. Suppose here a and 2 are inputs, and also it have two outputs. Two output means what? Sum and carry. So in truth table we will find uh, sum for two inputs as well as carry for these two inputs. So it is the basic building block for the addition of two single bit numbers. So this circuit has outputs, that is sum and carry, that is shown in this figure. So according to this, we will design truth table. Then according to truth table, we draw K map. So K map we will draw for two variables. Now here are only two variables, x and y. So for x and y, we will design K map. That is next in next slide I will show. So here circuit and truth table of half adder. सो सर्किट डायग्राम कशी ड्रॉ केली आहे ती सांगते. तर के मॅप वरून डिझाईन केलेली आहे. तर ट्रूथ टेबलमध्ये काय की दोन इनपुट्स घेतलेले ए बी, सम आणि कॅरी काय तुमचे आउटपुट आहे. तर 0 प्लस 0 ची सम काय ते 0, 0 प्लस 1 ची सम काय ते 1, दॅट टाइम कॅरी 0, 1 प्लस 0 ची सम 1, कॅरी 0. द नेक्स्ट कंडिशन 1 प्लस 1 काय आहे, 1 प्लस 1 जे आहे आपण 0 सम नोट करतो, दॅट टाइम कॅरी काय करतो 1 जी आहे ती नोट करतो. दॅट इज ट्रूथ टेबल. तर हाफ ॲडर मध्ये काय करणार आहे, सम आणि कॅरी वरून काय करणार आहे आपण, तर ट्रूथ टेबल जो आहे ट्रूथ टेबल वरून काय करणार आहे, के मॅप डिझाईन करणार आहे. तर के मॅप वरून आपण काय करणार आहे, लॉजिकल डायग्राम जी आहे ती ड्रॉ करणार आहे. तर के मॅप जो आहे तर इथं टू व्हेरिएबल्स आहेत. तर इनपुट काय करणार आहे, ए इनपुट घेतलेला आहे, बी इनपुट घेतलेला आहे. इनपुटच्या काय एच्या दोन कंडिशन असणार आहे 0 आणि 1, बीच्या दोन कंडिशन असणार आहे 0 आणि 1. त्याच्यानुसार टेबल जो आहे टू व्हेरिएबलसाठी डिझाईन केलेला आहे. 0 मीन्स ए बार, 1 मीन्स ए, 0 मीन्स बी बार, 1 मीन्स बी. तर इथं 0 0, तर ट्रूथ टेबलमध्ये बघायचं 0 0, तर 0 0 पहिल्यांदा फर्स्ट के मॅप जो आहे फॉर
सम साठी डिझाईन करायचा आणि सेकंड के मॅप जो आहे सेम के मॅपचा फॉर्मॅट आहे फॉर कॅरीसाठी डिझाईन करायचा. तर ज्यावेळी 0 इनपुट असणार आहे तर इथं A0 आहे, B0 आहे. 0 असताना सम काय आहे 0 आहे. त्याच्यामुळे या ब्लॉकमध्ये काय केलेलं आहे 0 नोट केलेलं आहे. दॅट टाइम कॅरी काय आहे तुमची 0. तर इथं पण काय केलेलं आहे 0 नोट केलेलं आहे. देन नेक्स्ट कंडिशन 0 1. तर इथं 0 1. तर ज्यावेळी इनपुट 0 1 असणार आहे सम काय आहे 1. तर इथं 1 नोट केलेलं आहे. दॅट टाइम कॅरी काय आहे 0. तर 0 1 कंडिशनसाठी काय केलेलं आहे इथं कॅरी जो आहे 0 नोट केलेला आहे. देन नेक्स्ट कंडिशन 1 0. तर 1 0 असताना सम काय आहे तुमची 1. तर इथं सम 1 नोट केली आहे. कॅरी काय तुमचा 0 जो आहे तो नोट केलेला आहे. देन नेक्स्ट कंडिशन 1 1. तर 1 1 असताना सम काय आहे तुमची 0 आहे. दॅट टाइम कॅरी काय आहे 1 आहे. तर इथं 1 नोट केलेलं आहे. तर इथं ग्रुपिंग करताना दोनचा ग्रुप होत नाहीये. क्रॉसमध्ये आपण नाही करणार आहे तर एका रो मध्ये किंवा कॉलम मध्ये ग्रुपिंग करतो. तर इथं हा सिंगल वनचा एक ग्रुप करणार आहे. या सिंगल वनचा काय करणार आहे ग्रुप करणार आहे. तर सम साठी S इज इक्वल टू एक्सप्रेशन नोट केलेलं आहे. तर इथं या वन साठी रो बघणार आहे कॉलम बघणार आहे. तर रो मध्ये 0 आहे. 0 मीन्स काय A बार. दॅट टाइम कॉलम काय B आहे. तर B ॲज इट इज प्लस सेकंड वन साठी एक्सप्रेशन नोट केलेलं आहे. A काय आहे 1 आहे. A प्लस B काय आहे 0 आहे. तर B जो आहे तो 0 आहे. त्याच्यानुसार B बार नोट केलेलं आहे. A बार B प्लस A B बार नोट केलेलं आहे. तर दॅट इज ऑल्सो डिनोटेड ॲज की A बार B प्लस A B बार जो आहे तर A प्लस सर्कलमध्ये B ने आपण रिप्रेझेंट करू शकतो किंवा आहे असं एक्सप्रेशन तुम्ही नोट करू शकता. तर हे झालं समचं एक्सप्रेशन. सेम कॅरीसाठी फाइंड आउट केलेलं आहे. कॅरीमध्ये काय एकच 1 आहे. 1 ला सर्कल करा. रो बघा. रो मध्ये इथं 1 आहे. 1 मीन्स A. कॉलम बघा B पण 1 आहे. तर B ॲज इट इज. तर C इज इक्वल टू AB. तर कॅरी काय तुमची AB आणि सम काय A बार B प्लस AB बार. तर याच्यावरून आपल्याला काय करायची आहे लॉजिकल डायग्राम जी आहे ती ड्रॉ करायची. तुम्ही बेसिक लॉजिक गेट्स यूज करून अँड ऑर नॉट नॅन्ड नॉर गेट बेसिक गेट्स यूज करून लॉजिकल डायग्राम जी आहे ती तुम्ही काय करू शकता डिझाईन करू शकता. तर याच्यामध्ये लॉजिकल डायग्राम जी आहे ती डिझाईन करा की सपोज इथं ऑर गेट यूज करून काय केलेली आहे ही सॉरी फुल ॲडरसाठी आहे. हाफ ॲडरसाठी काय केलेली आहे तर आपण A एक्स ऑर गेटचं एक्सप्रेशन स्टडी केलेलं आहे. A सर्कलमध्ये B सर्कलमध्ये प्लस साईन आणि B एक्सप्रेशन जे आहे एक्स ऑर गेटसाठी यूज केलेलं. तर एक्स ऑर गेट यूज डायरेक्ट करून काय केलेलं आहे AB दिलेलं आहे. याचा आउटपुट एक्सप्रेशन काय येणार आहे A बार B प्लस A B बार किंवा डायरेक्ट A सर्कलमध्ये प्लस साईन B एक्स ऑर गेटचं एक्सप्रेशन आपण सेकंड युनिटमध्ये स्टडी केलेलं आहे. हे झालं समची लॉजिकल डायग्राम डायरेक्टली एक्स ऑर गेट यूज करून ड्रॉ केलेली आहे. देन कॅरीसाठी लॉजिकल डायग्राम यालाच अटॅच आपण ड्रॉ करणार आहे. तर कॅरीसाठी एक्सप्रेशन आपलं काय आलेलं तर C इज इक्वल टू AB. तर AB मीन्स काय की कॅरीमध्ये काय असणार आहे मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन असणार आहे. तर मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन मीन्स काय की तुमचं अँड गेट यूज करणार आहे. तर अँड गेटमध्ये काय A इंटू B. C इज इक्वल टू काय असणार आहे अँड गेटचं आउटपुट A इंटू B. तर एक्सप्रेशन जे आहे के मॅपवरून आपलं काय आलेलं आहे A इंटू B एक्सप्रेशन जे आहे ते के मॅपमध्ये आलेलं दॅट इज हाफ ॲडर. तर हाफ ॲडरची डायग्राम जी आहे ती लक्षात आली ही हाफ ॲडरची. तर हाफ ॲडरमध्ये इथं हा जो आहे एक्सऑर गेट जो आहे तो यूज केलेला आहे. तर एक्सऑर गेटचं एक्सप्रेशन आपण सेकंड युनिटमध्ये स्टडी केलेलं आहे. A बार B प्लस A B बार किंवा A सर्कलमध्ये प्लस साईन B दॅट इज नथिंग बट एक्सऑर गेटचं एक्सप्रेशन आहे. तर इथं एक्सऑर गेट यूज केलेला आहे समसाठी. सम इज इक्वल टू ड्रॉ करा एक्सप्रेशन नोट करा आणि कॅरीचं इक्वेशन आपण ट्रूथ टेबलवरून फाइंड आउट केलेलं आहे दॅट इज C इज इक्वल टू A इंटू B. तर A इंटू B मीन्स वॉट की आपण काय करणार आहे इनपुटचं मल्टिप्लिकेशनसाठी काय करता तुम्ही अँड गेट जो आहे अँड गेट यूज करता. तर त्याच्यानुसार आउटपुट जे आहे कॅरीचं C इज इक्वल टू A इंटू B आउटपुट येईल दॅट इज हाफ ॲडर. तर हे झालं हाफ ॲडर फॉर 2 इनपुट्स. तर हाफ ॲडर कळालं
हाफ ॲडर लक्षात आला असेल तर फुल ॲडर तुम्ही डिझाईन करायचा, के मॅप तुम्ही ड्रॉ करायचा आणि ग्रुपवरती शेअर करायचा. हाफ ॲडरचं लक्षात आलंय सगळ्यांना? ट्रूथ टेबलवरून के मॅप कसा ड्रॉ केलेला आहे, के मॅपवरून जे एक्सप्रेशन येते त्याच्यावरून लॉजिकल डायग्राम जी आहे ती डिझाईन केली आहे. तर हाफ ॲडर लक्षात आलेला आहे. हाफ ॲडर जो आहे ट्रूथ टेबल त्याची स्कीमॅटिक डायग्राम इथं दिलेली आहे आणि त्याच्यावरून आपण काय केलेलं आहे तर के मॅप जो आहे तो डिझाईन केलेला आहे. तर इनपुटची काय करणार आहे आपण ॲडिशन करणार आहे, सम आणि कॅरी जी आहे ती फाइंड आउट करणार आहे. तर सिम्पल आहे, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 ला काय करतो आपण फक्त सम 0 नोट करतो, कॅरी 1 रिप्रेझेंट करतो. के मॅप जो आहे तो कसा डिझाईन करायचा आहे तो तुम्हाला सांगितलेला आहे 2 व्हेरिएबलसाठी, दॅट इज हाफ ॲडर. देन नेक्स्ट आपण फुल ॲडर जो आहे फुल ॲडर स्टडी करणार आहे. तर फुल ॲडरचं मी तुम्हाला कन्सेप्ट जो आहे तो सांगते, त्याच्यावरून तुम्ही त्याचा ट्रूथ टेबल ड्रॉ करा, त्याची लॉजिकल डायग्राम जी आहे के मॅपचं एक्सप्रेशन फाइंड आउट करून तुम्ही काय करा डिझाईन करा. तर इथं तुम्हाला फुल ॲडर दाखवते. तर फुल ॲडर मीन्स व्हॉट? इट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट दॅट परफॉर्म ॲडिशन ऑफ 3 बिट्स ॲट अ टाइम, दॅट इज कॉल्ड ॲज फुल ॲडर. तर फुल ॲडर काय करणार आहे, 3 बिट्सची काय करणार आहे ॲडिशन करणार आहे ॲट अ टाइम. तर 3 बिट्स काय ए बी सी सपोज 3 इनपुट्स आहेत आणि सेम आउटपुट काय असणार आहे, फुल ॲडरला पण आउटपुट 2 असणार आहे, सम आउटपुट अँड कॅरी आउटपुट असणार आहे. तर 3 इनपुट घ्या ए बी सी, आउटपुटला सम आणि कॅरी नोट करा. ए बी सी मीन्स 3 व्हेरिएबल आहे तर 3 साठी आपण काय करणार आहे, टोटल तुमच्या कंडिशन काय असणार आहे 0 to 7 पर्यंत बायनरी नंबर जो आहे तो नोट करा, 0 1 2 3 4 5 6 7 पर्यंत बायनरी इक्वॅलंट नोट करा, त्याची सम करा आणि कॅरी नोट करा. तर याचा ट्रूथ टेबल जो आहे तो तुम्ही डिझाईन करा आणि ग्रुपवरती शेअर करा. 1-2 मिनिट वेळ देते. नोटबुकमध्ये इथला बघू नका, तुम्ही तुमचा डिझाईन करा. ए बी सी 3 इनपुट घ्या, आउटपुटला सम नोट करा आणि कॅरी नोट करा. इनपुटच्या 3 कंडिशननुसार कॉम्बिनेशन जे आहे 0 to 7 पर्यंत नोट करा. 0चा इक्वॅलंट नंबर 0 0 0, 0 0 1, 2चा 0 1 0, 3चा बायनरी इक्वॅलंट, 4चा 5चा 6चा 7चा बायनरी इक्वॅलंट नंबर नोट करा. प्रत्येकाची ॲडिशन करा, सम काय येते ती नोट करा आणि कॅरी कुठे जनरेट होतोय ते नोट करा. ट्रूथ टेबल तुम्ही डिझाईन करा. टेलिग्रामच्या ग्रुपवरती डायग्राम जी आहे तुम्ही जे काही सॉल्व्ह केलेलं आहे ते फोटो जो आहे तो ग्रुपवरती शेअर करा. फुल ॲडरसाठी ट्रूथ टेबल जो आहे तो डिझाईन करा, त्याच्यावरून के मॅप आपल्याला ड्रॉ करायचा आहे. सेम त्याच्यावरून त्याची लॉजिकल डायग्राम जी आहे ती ड्रॉ करायची आहे. फर्स्ट तुम्ही के मॅप ट्रूथ टेबल जो आहे तो डिझाईन करा. सम काय येते, कॅरी काय येते ते सांगा. के मॅप जो आहे ट्रूथ टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल डिझाईन करा. देन के मॅप जो आहे तो आपण ड्रॉ कसा करायचा ते सांगते मी तुम्हाला. ट्रूथ टेबल ॲडिशन जो आहे ॲडिशनचा रिझल्ट सम म्हणून नोट करा. कॅरी जो काही जनरेट होतोय कॅरी नोट करा. थ्री इनपुट व्हेरिएबलसाठी टोटल 0 to 7 पर्यंत कॉम्बिनेशनला बायनरी नंबर नोट करा 0 to 7 नंबरचे. सॉल्व करा म्हणजे लक्षात येईल, सॉल्व केलं तर लक्षात येईल. तर फुल ॲडर लक्षात आला, तर फुल ॲडर युजिंग हाफ ॲडर परत आपल्याला डिझाईन करायचं आहे.
तुम्ही जे काय सॉल्व करताय ते ग्रुपवरती शेअर करा, म्हणजे लक्षात येईल काय सॉल्व केलेलं आहे तुम्ही. सिंपल ॲडिशनचा रूल सगळ्यांना सांगितलेला आहे, सेकंड युनिटमध्ये झालेलं आहे. एक्सप्रेशन काय येतंय? काकडे ऐश्वर्याने जो आहे ट्रूथ टेबल जो आहे ग्रुपवरती शेअर केलेला आहे. बाकीच्यांनी क्रॉस चेक करा, तुमचा तसा येतोय का काही चेंज होतंय. मी परत तुम्हाला शेअर करणारच आहे. तुमचं एक्सप्रेशन काय येतंय ते क्रॉस चेक करा. ज्यांनी सॉल्व केलेलं आहे त्यांचं बघा आणि त्याच्यानुसार चेक करा तुमचं सेम एक्सप्रेशन येतंय का नाही. ग्रुपवरती फोटो जो आहे शेअर केलेला आहे. क्रॉस चेक करा, तुमचं बरोबर आहे का तिचं बरोबर आहे ते पण बघा, नाहीतर तिचं बघून कॉपी पेस्ट करू नका. झालंय बाकीच्यांचं सॉल्व करून. सिंपल टेबल आहे, तो फक्त तुम्हाला आता जो ट्रूथ टेबल ड्रॉ केलेला आहे त्याच्यावरून के मॅप डिझाईन करता येईल. 3 व्हेरिएबलसाठी 3 व्हेरिएबल दिलेले आहेत. के मॅपमध्ये आपण स्टडी केलेलं आहे 3 व्हेरिएबलसाठी. आता 3 ABC कंडिशन दिलेल्या आहेत, त्याच्यानुसार तुम्हाला काय करायचं आहे, के मॅप डिझाईन करायचा आहे. लेफ्ट साईडला ए घ्या, राईट साईडला BC घ्या. एच्या 2 कंडिशन नोट करा 0 1, बीच्या 2 कंडिशन नोट, BCच्या कंडिशन किती येतील, 4 कंडिशन येतील. त्याच्यानुसार 0 0 0 1 1 1 1 0. ट्रूथ टेबल झालेला आहे सगळ्यांचा सॉल्व करून. ट्रूथ टेबल झाला असेल तर मी स्क्रीनवरती तुम्हाला ट्रूथ टेबल जो आहे तो परत दाखवते. क्रॉस चेक करा तुम्ही सॉल्व केलेलं करेक्ट आहे का नाही. तर याच्यामध्ये तर ट्रूथ टेबल जो आहे फुल ॲडरचा 3 इनपुट आहे. 0 0 0 to 7 पर्यंत कंडिशन दिलेल्या आहेत. सम आणि कॅरी जी आहे ती इथं तुम्हाला एक्सप्रेशनमध्ये शेअर केलेली आहे. तर याच्यामध्ये की ज्यावेळी
इनपुट 0 0 असणारे, सम 0 असणारे, इथं सम, एस मीन्स सम आहे, सी आउट मीन्स कॅरी आहे, सम 0 आहे, कॅरी 0 आहे. नंतर 0 0 0 1 कंडिशनला सम जी आहे ती 1 आहे, कॅरी 0 आहे. देन नेक्स्ट कंडिशन थर्ड जी आहे 0 1 0, सम जी आहे 1 येणार आहे, कॅरी 0 येणार. देन नेक्स्ट कंडिशन 0 1 1, दॅट टाइम 0 1 1 ला इथं सम जी आहे ती 0 येणार आहे, कॅरी जी आहे ती 1 येणार आहे 0 1 1 ला. देन नेक्स्ट कंडिशन जी आहे 1 0 0, क्रॉस चेक करा तुमचा ट्रूथ टेबल. सम काय येणार आहे 1 0 0 ला, तर सम जी आहे ती 1 येणार आहे, कॅरी जी आहे 0 येणार आहे. देन नेक्स्ट 1 0 1 1 0 1 ला सम काय येणार आहे 0 येणार आहे, आणि कॅरी काय येणार आहे 1 येणार आहे. देन नेक्स्ट कंडिशन 1 1 0, तर 1 1 0 ला सम 0, कॅरी 1. देन लास्ट कंडिशन 1 1 1, सम काय येणार आहे 1 येणार आहे, कॅरी पण काय येणार आहे 1 येणार आहे. दॅट इज ट्रूथ टेबल जे आहे सम आणि कॅरीसाठी फाइंड आउट केलेला आहे. तर इथं क्रॉस चेक करा सगळ्यांचं आन्सर आलेलं आहे का नाही. सेम काकडे ऐश्वर्याने केलेलं करेक्ट आहे. बाकी क्रॉस चेक करा तुमचं आन्सर काय येतंय ते करेक्ट येते का नाही बाकीच्यांनी. तर या ट्रूथ टेबलवरून आता आपल्याला काय करायचं आहे, के मॅप जो आहे तो डिझाईन करायचा आहे. तर के मॅप जो आहे फॉर समसाठी आणि फॉर कॅरीसाठी डिझाईन करायचं आहे. तर सम आणि कॅरीसाठी आता के मॅप तुम्हाला ड्रॉ करता येईल 3 व्हेरिएबलसाठी. 3 व्हेरिएबलसाठी आपल्याला काय करायचं आहे, के मॅप जो आहे के मॅप ड्रॉ करायचा आहे. तर के मॅपचा फॉर्मॅट जो आहे तो दाखवते. तर के मॅप काय 3 व्हेरिएबलसाठी, समसाठी काय असणार आहे ए आणि बी सी इन. त्याच्यानुसार एच्या 2 कंडिशन असणार आहे 0 1, बी सीच्या काय असणार आहे 4 कंडिशन 0 0 0 1 1 1 1 0. नंबरिंग व्यवस्थित करा 0 1 2 3 4 5 6 7. नंबरिंग जे आहे व्यवस्थित करा. त्याच्यानुसार 0 0 0 इनपुट असताना सम काय येते ती नोट करा. सेम कॅरीसाठी ट्रूथ टेबल जो आहे तो तुम्हाला डिझाईन करायचा. आता तुम्ही डिझाईन करा. हा मी समचा दाखवलेला आहे, सेम कॅरीसाठी डिझाईन करायचा. तर इनपुट 0 0 0 असताना तुमचा आउटपुट समचं काय येतंय ते ब्लॉकमध्ये नोट करा. 0 0 1 असताना समचं आउटपुट काय येतंय ते नोट करा. 0 1 1 ट्रूथ टेबलमध्ये बघायचं आणि त्याच्यानुसार इथं तुमचे आउटपुट जे आहे ते नोट करायचे. नंतर 0 1 0 साठी बघायचं, 1 0 0 साठी, 1 0 1 साठी ह्या ब्लॉकमध्ये. देन हा ब्लॉक जो आहे 1 1 1 आणि हा ब्लॉक जो आहे 1 1 0 साठी. तर ब्लॉकमध्ये नोट करा सिंगल सिंगल 1. तर इथं पेअर होत नाहीये त्याच्यामुळे ग्रुप होत नाही, त्याच्यामुळे काय सिंगल सिंगल 1 साठी काय करा, एक्सप्रेशन जे आहे ते फाइंड आउट करा. तुमचं जे काय एक्सप्रेशन येते त्याच्यावरून लॉजिकल डायग्राम जे आहे ते डिझाईन करा. के मॅप ड्रॉ करता येईल. समचा दाखवलाय, सेम कॅरीचा पण साइड बाय साइड ड्रॉ करायचा. समसाठी जी कंडिशन येते त्यावेळी कॅरीसाठी आउटपुट काय येतंय ते क्रॉस चेक करा आणि त्याच्यानुसार सम आणि कॅरी दोन्हीसाठी काय करायचं, एक्सप्रेशन जे आहे ते फाइंड आउट करायचं. तर इथं ट्रूथ टेबल डिझाईन करता येईल ना, के मॅप ड्रॉ करता येईल ना. तुम्ही जो ट्रूथ टेबल डिझाईन केलेला आहे त्याच्यावरून ट्रूथ टेबलच्या कंडिशन ज्या आहेत त्या परत एकदा क्रॉस चेक करा. तर हा जो आहे ट्रूथ टेबल आहे, ट्रूथ टेबलवरून के मॅप डिझाईन करता येईल प्रत्येकाला. तुम्ही डिझाईन करा समसाठी ॲज वेल ॲज कॅरीसाठी. क्वेश्चन पेपरमध्ये 4 मार्क्ससाठी किंवा 6 मार्क्ससाठी हा क्वेश्चन विचारलेला असतो. डिझाईन ॲडर सर्किट किंवा सबस्ट्रॅक्टर सर्किट विचारलेलं असतं. तर ॲडर असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला हाफ ॲडर फुल ॲडर दोन्ही सर्किट, त्याचे ट्रूथ टेबलवरून के मॅपवरून लॉजिकल डायग्राम जे आहे ते डिझाईन करायचे असते. तर 6 मार्क्ससाठी क्वेश्चन पेपरमध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल जे आहे ते विचारलं जातं. तर ट्रूथ टेबलवरून ड्रॉ करता येईल ना के मॅप. सम आणि कॅरीसाठी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करा, काय येतंय ते सांगा, शेअर करा, सॉल्व करा तुम्ही म्हणजे लक्षात येईल.
के मॅप येईल का नाही चॅट बॉक्समध्ये येस ऑर नो फक्त शेअर करा. डिझाईन करता येईल ना? फॉर्मॅट जो आहे के मॅपचा मी तुम्हाला आता दाखवला. के मॅप कसा डिझाईन करायचा तो 3 व्हेरिएबलसाठी ए आणि बी सी 2 कंडिशन घ्या. एच्या 2 कंडिशन येतील, बी सीच्या 4 कंडिशन येतील. त्याच्यानुसार ट्रूथ टेबल काय येतोय तो डिझाईन करा. एक्सप्रेशन फाइंड आउट करा. जे काय लॉजिकल एक्सप्रेशन येत आहे त्याच्यावरून त्याची लॉजिकल डायग्राम जी आहे ती डिझाईन करा. तुम्ही बेसिक गेट्स यूज करून तुमच्या ह्याने डिझाईन करू शकता किंवा डायरेक्टली एक्सप्रेशन जे आहे तर एक्सऑर एक्सनॉर गेटचे एक्सप्रेशन हाफ ॲडर फुल ॲडरमध्ये येतात. तर डायरेक्टली स्टँडर्ड एक्सऑर गेट ड्रॉ करायचा तर आणि त्याच्यानुसार एक्सप्रेशन जे काही येते त्याच्यावरून लॉजिकल डायग्राम जी आहे ती डिझाईन करा. समसाठी आणि कॅरीसाठी ॲडर लक्षात आला की सबस्ट्रॅक्टर लगेच लक्षात येईल. ट्रूथ टेबल जो आहे तो डिझाईन करा. सम आणि कॅरीसाठी ट्रूथ टेबल जो आहे तो इथे मी शेअर केलेला आहे. तुमचा क्रॉस चेक करा येतोय का नाही आणि जे काय एक्सप्रेशन येते त्याच्यावरून लॉजिकल डायग्राम जी आहे ती ड्रॉ करायची. कॅरीसाठी काकडे ऐश्वर्याने एक्सप्रेशन जे आहे के मॅप जो आहे तो डिझाईन केलेला आहे. 1-1 साठी काय करायचं 1-1 चे ग्रुपिंग करायचे. त्याच्यावरून के मॅप जो आहे तो डिझाईन करा. एक्सप्रेशन जे काही येतंय त्याच्यावरून काय करायचं त्याची लॉजिकल डायग्राम जी आहे ती ड्रॉ करा. आता तुम्हाला एक्सप्रेशन मिळालेलं आहे त्याच्यावरून लॉजिकल डायग्राम जी आहे ते डिझाईन करा. आता हिने काकडे ऐश्वर्याने जे सॉल्व केलेलं आहे करेक्ट केलेलं आहे फाइंड आउट ए बी फर्स्ट ह्याचं बी सी 0 कॅन्सल झाला सी एक्सप्रेशन जे आहे क्रॉस चेक करा काय येतंय तुमचं ते एक्सप्रेशनमध्ये ट्रूथ टेबलमध्ये एक्सप्रेशन जे आहे ते फाइंड आउट करा. 1-1 चे 3 ग्रुप केलेले आहेत त्याच्यानुसार फर्स्ट ग्रुप जो आहे 1-1 चा इथलं बघू नका. तुम्ही तुमच्या ह्याने सॉल्व करा. इथं एक्स वगैरे काय टर्म यूज केलेला आहे तुम्ही तुमच्या ह्याने जे सर्कल केलेले त्याच्यावरून एक्सप्रेशन जे आहे फाइंड आउट करा की सपोज या पहिल्या 1-1 चं एक्सप्रेशन काय येणार आहे या पहिल्या ग्रुपचं ए ॲज इट इज येणार आहे. त्यावेळी कॉलम बघायचे 2 कॉलम आहे 0 ला 1 कॅन्सल करायचा. इथं ए सी इन टर्म येईल प्लस या सेकंड
ग्रुपसाठी मी एक्सप्रेशन बघते. तर इथं 1 जो आहे तो ॲज इट इज 1 मीन्स ए. कॉलम बघायचे. 1 ला 0 कॅन्सल करायचा. बी तुमचा राहील इथं ए बी प्लस या 1 साठी एक्सप्रेशन जे आहे ते क्रॉस चेक करा. 0 ला 1 कॅन्सल होईल. 1 1 बी सी इन बी सी इन. तर एक्सप्रेशन जे आहे तुमचं ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी इन. आय एन इनपुटला इंडिकेट केलं तरी चालेल किंवा डायरेक्ट सी व्हेरिएबल नोट केला तरी चालेल. ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी. याच्यावरून आता लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करता येईल तुम्हाला. सम साठी ड्रॉ करायची ॲज वेल ॲज कॅरीसाठी ड्रॉ करायची. सम साठी काय एक्सप्रेशन आलेलं आहे तुमचं. सम साठी जे काय एक्सप्रेशन येतंय ते पण शेअर करा. कॅरीसाठी लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करता येईल या एक्सप्रेशनवरून. अँड गेट यूज करायचे आणि त्याचा आउटपुट काय करणार आहे आपण. ॲडिशन मीन्स काय ऑर गेटला देणार आहे कॅरीच्या इक्वेशनमध्ये. सम साठी काय करणार आहे. लॉजिकल डायग्राम तुम्ही डिझाईन करा. इथं मी जे शेअर केलेलं आहे ते ऑब्झर्व करू नका. सम साठी काय एक्सप्रेशन येते सांगा. कॅरीसाठी ग्रुपवरती काकडे ऐश्वर्याने शेअर केलेलं आहे. दॅट इज करेक्ट आन्सर. कॅरीसाठी केलेलं आहे तिने. सम साठी पण एक्सप्रेशन जे आहे ते शेअर करा. काय येतंय ते. बाकीच्यांनी सॉल्व करा काय येतंय त्याच्यावरून. लॉजिकल डायग्राम जी आहे ॲडरची जी आहे ती डिझाईन करा. अँड गेट ऑर गेट यूज करून कॅरीसाठी आणि समसाठी जे काय एक्सप्रेशन येते त्याच्यावरून लॉजिकल डायग्राम जे आहे. लॉजिकल सिम्बॉल तुम्ही एक्सप्रेशनमध्ये तुम्हाला बेसिक गेट्स यूज करून डिझाईन करायचे असेल बेसिक गेट्स यूज करून डिझाईन करा. युनिव्हर्सल गेटमध्ये अँड ऑर असेल अँड ऑर गेट यूज करून डिझाईन करायची असेल डिझाईन करा. किंवा स्पेशल गेट्स जे आहे एक्स ऑर गेट एक्स नॉर गेट. तर आपण त्याचे ट्रूथ टेबल जे आहे ते स्टडी केलेले आहेत. त्याचे आउटपुट एक्सप्रेशन बघा. त्याच्यानुसार आउटपुट एक्सप्रेशन येत असेल तर डायरेक्टली एक्स ऑर एक्स नॉरचा सिम्बॉल यूज करायचा आणि लॉजिकल डायग्राम जी आहे ती तुम्ही डिझाईन करू शकता. लॉजिकल डायग्राम जी आहे डिझाईन करा समसाठी. के मॅप झालेला आहे सगळ्यांचा ड्रॉ करून. के मॅप झाला असेल तर लॉजिकल डायग्राम जी आहे ती ड्रॉ करा. तर नेक्स्ट लेक्चरला परत मी तुम्हाला लॉजिकल डायग्राम आणि के मॅप जो आहे तो शेअर करते. बाकीच्यांनी तोपर्यंत सॉल्व करा आणि ग्रुपवरती फोटो शेअर करा तुम्ही जे काय सॉल्व केलेलं आहे. लॉजिकल डायग्राम तुम्हाला ड्रॉ करता येईल. बेसिक गेट्स सांगितलेले आहेत अँड ऑर नॉट गेट किंवा नॅन्ड युनिव्हर्सल गेट्स जे आहे ते यूज करा. नॅन्ड गेट किंवा नॉर गेट किंवा स्पेशल पर्पज गेट जे आहे एक्स ऑर गेट एक्स नॉर गेट. प्रत्येकाचे आउटपुट एक्सप्रेशन बघा. लॉजिक गेट्समध्ये आपण स्टडी केलेले आहे. बेसिक गेट्स जे आहेत त्याच्यानुसार